Hello students, I welcome you all in this lecture of pharmacology and toxicology. So in previous lecture of pharmacology and toxicology, we have covered the chapter that is chemotherapy of microbial diseases part 1. Okay, so in that chapter we had completed the two chemotherapy of two microbial diseases, that is sulfonamides and antibiotics. Okay, so from today's lecture we will start the new, that is chemotherapy of microbial diseases part 2, chemotherapy of tuberculosis. Okay, so tuberculosis is an disorder which is caused due to the bacterial infection, right? So first we will see what is meant by tuberculosis. So tuberculosis is an infectious disease which is caused by the several type of species of bacteria. Okay, so generally it is an contagious infection that usually attacks to your lungs, and it can also spread to the other parts of your body like brain, spine. Okay, so the type of bacteria which causes this infection tuberculosis, the bacteria name is Mycobacterium tuberculosis. Okay, which causes this tuberculosis, which is also known as TB, right? So tuberculosis is an infectious disease which is caused by the several species of mycobacteria, and it is a systemic disease, and the commonest form in man is the chronic pulmonary tuberculosis. Okay, so chronic pulmonary tuberculosis is the commonest form of TB which is observed into the human beings. Okay, so the chemotherapeutic agent which used for the treatment of tuberculosis, which known as anti-tuberculoidal drug. Okay, so generally this tuberculosis is a chronic bacterial infection which is caused by the Mycobacterium tuberculosis, and usually it is characterized by pathologically by the formation of granulomas. Okay, granulomas form होतं. It is an characterization for the tuberculosis disorder. Okay, so the most common site of infection is lung, but the other organs that includes brain, spinal cord. Okay, so all such organs are involved. So other common names that includes wasting disease and white plague. Okay, TB ला other names includes आहेत wasting disease and white plague. Okay, so white plague असं का म्हटलं असेल, कारण का ग्रॅन्युलोमास फॉर्म होतात. ओके, सो त्याच्यामुळे व्हाईट प्लाग हे नाव आहे. ओके, so it is an chronic bacterial infection which is generally caused due to the Mycobacterium tuberculosis, right? So if we see the etiology of this tuberculosis, so TB is caused by the Mycobacterium species, mainly by Mycobacterium tuberculi, which is aerobic atypical rod shaped bacteria. Okay, so इथे तुम्हाला जी इमेज दिसते असे aerobic type rod shaped bacteria आहेत Mycobacterium tuberculi. Also other strains of this bacteria are responsible to cause the TB. Okay, so that include Mycobacterium avium, Mycobacterium bovis, Mycobacterium hominis. Okay, so all these are responsible to cause the TB. Mainly Mycobacterium tuberculi is responsible to cause the tuberculosis, right? So generally drug used for the treatment of tuberculosis are known as anti-tubercular drug. Okay, so there are two type of drug, first line drug and second line drug. Okay, so first line drug that include ethambutol, isoniazid, pyrazinamide, rifabutin, rifampin, rifapentine. Okay, and second line drug that includes aminoglycosides, aminosalicylic acid, capreomycin, cycloserine, ethionamide, fluoroquinolones, macrolides. Okay, so these are the different drugs which are divided into the two types, that is first line drug and second line drug. Okay, so active tuberculoidal treatment generally include 4 first line drugs. Okay, firstly, first line drugs are preferably used for the treatment of TB, that include isoniazid, rifampin, pyrazinamide and ethambutol. Okay, and second line drugs are typically less effective and more toxic. Okay, so second line drugs जे आहेत ते लेस इफेक्टिव्ह आहेत, मोर टॉक्झिक नेचरचे आहेत, अँड लेस एक्सटेन्सिव्हली स्टडीड. सो यूज फॉर द पेशंट हू कॅन नॉट टॉलरेट फर्स्ट लाईन ड्रग
और हु आर इन्फेक्टेड विथ रेजिस्टंट TB. ओके, मग हे जे सेकंड लाईन ड्रग आहेत ते लेस इफेक्टिव्ह आहेत ॲज कम्पेअर टू फर्स्ट लाईन ड्रग. फर्स्ट लाईन ड्रग इज मोर इफेक्टिव्ह, दे शोज प्रॉमिनंट ॲक्शन, दे ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट द मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युला इफिशियंटली. ओके, आणि सेकंड लाईन ड्रग आहेत ते कसे आहेत तर लेस इफेक्टिव्ह आहेत, त्याचे टॉक्झिक इफेक्ट जास्त आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे अशा पेशंटमध्ये की जे फर्स्ट लाईन ड्रग टॉलरेट करू शकत नाही आहेत. ओके, म्हणजे फर्स्ट लाईन ड्रगचा कोणताही इफेक्ट ज्या पेशंटमध्ये दिसणार नाही आहे किंवा त्या ड्रगचे काही साईड इफेक्ट्स आहेत त्याचे त्रास जो आहे तो पेशंटला होणार असेल तर त्या पेशंटमध्ये मोस्ट ऑफ सेकंड लाईन ड्रग यूज केले जातात. अँड इन केस ऑफ हू आर इन्फेक्टेड विथ रेजिस्टंट TB. ओके, सो रेजिस्टंट टाईप ऑफ TBने जे इन्फेक्टेड आहेत की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट लाईन ड्रगचा इफेक्ट दिसून येणार नाही आहे, सो अशा पेशंटमध्ये सेकंड लाईन ड्रग जे आहेत ते यूज केले जातात. ओके, मोस्ट ऑफ फर्स्ट लाईन ड्रगच TBचे यूज केले जातात फॉर देअर इफिशियंट ट्रीटमेंट. ओके, so if you see the chemotherapeutic agent used in the treatment of TB, so they are divided into the two classes. फर्स्ट जो दिलेला आहे तो फर्स्ट लाईन ड्रग आहेत, सेकंड जे आहे ते सेकंड लाईन ड्रग आहेत. सो फर्स्टमध्ये आहे स्टँडर्ड ड्रग विच यूज इन द इनिशियल ट्रीटमेंट. ओके, सो दीज आर द स्टँडर्ड ड्रग अँड दे आर यूज्ड इनिशियली इन टू द ट्रीटमेंट ऑफ ट्युबरक्युलोसिस. ओके, सो दॅट इन्क्लूड स्ट्रिप्टोमायसिन, then isonicotinec acid hydrazide, rifampicin, ethambutol, para-aminosalicylic acid, thiacetazone. Okay, so these are the drugs which is standard drug which is used for the initial treatment of tuberculosis. Okay, and second class is that reserve drug used in the resistance cases. Okay, that is second line drug. Those are used in the resistance cases that include pyrazinamide, ethionamide, capreomycin, kanamycin, viomycin, cycloserine. Okay, सो आता आपण हे जे ट्युबरक्युलोसिसच्या किमोथेरपीमध्ये जे एजंट यूज केले जातात त्यांचा इंडिव्हिज्युअल स्टडी इथे बघणार आहोत. ओके, सो फर्स्ट ड्रग आहे स्ट्रिप्टोमायसिन. सो स्ट्रिप्टोमायसिन इज ॲन अँटीबायोटिक. ओके, अँटीबायोटिक कॅटेगरीमध्ये आपण स्ट्रिप्टोमायसिन स्टडी केलेला आहे. सो स्ट्रिप्टोमायसिन इट इज ॲन अँटीबायोटिक यूज टू ट्रीट अ नंबर ऑफ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स. ओके, सो दिस इन्क्लूड्स ट्युबरक्युलोसिस, मायकोबॅक्टेरियम ओव्हियम कॉम्प्लेक्स, एव्हियम कॉम्प्लेक्स, देन एंडोकार्डायटिस, ब्रुसेलोसिस, त्याच्यानंतर बुरखोल्डेरिया इन्फेक्शन, देन प्लाग, टुलारेमिया, रॅट बाईट फीवर. ओके, सो ह्या सगळ्या जे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ स्ट्रिप्टोमायसिन ड्रग हा इफेक्टिव्ह आहे. ओके, फॉर ॲक्टिव्ह ट्युबरक्युलोसिस इट इज ऑफन गिवन टुगेदर विथ आयसोनियाझाईड, रिफाम्पिसिन अँड पायरिझिनामाइड. ओके, सो ट्युबरक्युलोसिसच्या ट्रीटमेंटमध्ये आयसोनियाझाईड सोबत किंवा रिफाम्पिसिन सोबत, पायरिझिनामाइड सोबत अशा ड्रगसोबत स्ट्रिप्टोमायसिन जो आहे तो ॲडमिनिस्ट्रेट केला जातो. कॉम्बिनेशन थेरपीमध्ये ॲडमिनिस्ट्रेट केल्यामुळे त्याचा जो इफेक्ट आहे तो खूप चांगला मिळतो. ओके, जनरली इट इज गिवन बाय द इंजेक्शन इन टू द वेन ऑर मसल्स. ओके, सो व्हेन्स आणि मसल्समध्ये इंजेक्शन रूटने हा जो स्ट्रिप्टोमायसिन ड्रग आहे तो ॲडमिनिस्टर्ड केला जातो. ओके, सो स्ट्रिप्टोमायसिनमध्ये आपण बघितलं इट इज बोथ ट्युबरक्युलोस्टॅटिक अँड ट्युबरक्युलोसायडल इन नेचर. ओके, सो स्ट्रिप्टोमायसिन हा जो ड्रग आहे तो ट्युबरक्युलोस्टॅटिकसुद्धा आहे आणि ट्युबरक्युलोसायडलसुद्धा आहे. ओके, म्हणजे जर ट्युबरक्युलोसिस इन्फेक्शन पेशंटला झालं असेल त्याच्यामध्ये जे काही बॅक्टेरिया आहे त्यांची ग्रोथ तो तिथेच प्रिव्हेंट करतो किंवा इट शोज द इफेक्ट लाईक ट्युबरक्युलोसायडल. ओके, ट्युबरक्युलोसायडल म्हणजे काय, इट किल्स देअर द मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच कॉज्ड ट्युबरक्युलोसिस. ओके, सो इट मेनली ॲक्ट ॲज अन ट्युबरक्युलोस्टॅटिक एजंट. ओके, सो in vitro it shows these two, that is tuberculostatic and tuberculocidal. Okay, but in vivo it shows the effect like tuberculostatic agent, means it prevents the growth of microorganism of tuberculosis. Okay, so when streptomycin is used alone, permanent bacterial resistance occurs within 3 to 5 months. ओके, म्हणजे फक्त जर आपण स्ट्रिप्टोमायसिन हा एकच ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेट केला तर 3 ते 5 मंथमध्ये त्या ड्रगसाठी बॅक्टेरियल रेजिस्टन्स आहे तो अराईज होतो. ओके, बट व्हेन इट इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन द डेव्हलपमेंट ऑफ रेजिस्टन्स मे बी डिलेड फॉर द इयर ऑर मोर. ओके, मग जेव्हा कॉम्बिनेशनमध्ये आपण स्ट्रिप्टोमायसिन ॲडमिनिस्ट्रेट करतो तेव्हा त्याचा जे रेजिस्टन्स होण्याचे चान्सेस आहेत ते काय होतात, डिलेड होतात. म्हणजे रेजिस्टन्स बॅक्टेरिया शो करत नाही. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट ड्रग विच इज यूज्ड ॲज अन अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग, स्ट्रिप्टोमायसिन. ओके, नेक्स्ट ड्रग इज दॅट
isoniazide, which is also known as isonicotinonic acid hydrazide. Okay, so it is most effective against mycobacterium, and these drugs acts only on the organism in the active state of division. Okay, म्हणजे हा जो ड्रग आहे तो मायकोबॅक्टेरियमचे जे स्पेसिस आहेत त्याच्यावर इफिशियंटली इफेक्टिव्ह आहे. ओके, अँड इट ओनली अफेक्ट द ऑर्गॅनिझम इन द ॲक्टिव्ह स्टेट ऑफ डिव्हिजन, की जिथे मायक्रो ऑर्गॅनिझमची जी ग्रोथ आहे ती फास्टली होत असेल, सो त्या स्टेटमध्ये हा जो आयसोनियाझाइड ड्रग आहे विच ॲक्ट मोर इफिशियंटली. ओके, सो प्रायमरीली ट्युबरक्युलोसायडल इन नेचर. सो ह्या ड्रगचं जे नेचर आहे आयसोनियाझाइडचं ते कसं आहे, ट्युबरक्युलोसायडल आहे. ओके, मीन्स इट कॉजेस द किलिंग ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द ट्युबरक्युलोसिस. ओके, सो ट्युबरक्युलोइडल फॉर द रॅपिडली मल्टिप्लाइंग बॅसिलाय, म्हणजे एकदा का ट्युबरक्युलोसिसचं इन्फेक्शन झालं बॉडीमध्ये की ते बॅक्टेरिया जेव्हा रॅपिडली ग्रो होणार आहेत बॉडीमध्ये, सो त्या ग्रोईंग स्टेटमध्ये हा जो आयसोनियाझाइड ड्रग आहे विच इज मोर इफिशियंटली ॲक्ट, राईट. सो ॲक्ट्स ऑन द एक्स्ट्रासेल्युलर ॲज वेल ॲज ऑन द इंट्रासेल्युलर टीबी. ओके, सो एक्स्ट्रासेल्युलर टीबी आणि इंट्रासेल्युलर टीबी दोन्हीवर तो इफिशियंटली त्यांची ॲक्शन शो करणार आहे. इक्वली ॲक्टिव्ह इन ॲसिडिक और अल्कलाइन pH, चिपेस्ट अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग. ओके, सो ॲसिडिक आणि अल्कलाइन दोन्ही pHमध्ये तो इफिशियंटली ॲक्टिव्ह आहे आणि सगळ्यात स्वस्त असा अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग म्हणून आयसोनियाझाइड हा ड्रग ओळखला जातो. ओके, त्याच्यानंतर आपण जर त्याची मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन बघितली तर इट इनहिबिट्स द फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन अँड डॅमेज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ट्युबरक्युलर बॅक्टेरिया. ओके, सो हा जो आयसोनियाझाइड ड्रग आहे इट शोज द ट्युबरक्युलोसिडल इफेक्ट बाय शोईंग द इनिबिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन. ओके, सो फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन आहे ते इनिबिट करणार आहे बॅक्टेरियल सेलमधलं अँड डॅमेज द सेल मेम्ब्रेन of tubercular bacteria. Okay, so phospholipids are the essential for the cell wall, bacterial cell wall. Okay, so that's why by inhibiting this phospholipid formation they damage the cell membrane of tubercular bacteria. Okay, मग ट्युबरक्युलरची जी बॅक्टेरियाची जी सेल वॉल आहे ती तो काय करणार आहे तर डॅमेज करणार आहे. ओके, सो हिअर इट इज द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन, इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ मायकोलिक ॲसिड. ओके, सो जनरली दिस टू जीन्स प्रोडक्ट्स लेबल INHA and Cas-A which function in mycolic acid synthesis are the target of isoniazide. Okay, so mainly it inhibits the synthesis of mycolic acid. Okay, and these mycolic acids are generally मायकोलिक ॲसिडच्या सिंथेसिससाठी दोन जीन जे आहेत मोस्टली ते यूज केले जातात, INH अँड KAS. ओके, सो INH एंटर द सेन्सिटिव्ह मायकोबॅक्टेरियम विच कन्वर्ट इंटू अ कॅटालिस पेरॉक्सिडेज एन्झाइम इंटू अ रिॲक्टिव्ह मेटाबोलाइट, देन फॉर्म्स द ॲडक्ट विथ NAD दॅट इनिबिट द INH अँड KSA and other products of KATG activation of INH include superoxide H2O2, alkyl hydroperoxidase and NO. Radical may also contribute to the INH and bactericidal effect. Okay, सो इथे काय सांगितलेलं आहे की आयसोनियाझाइड हा ड्रग आहे विच इनिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ मायकॉलिक ॲसिड. ओके, आणि मायकॉलिक ॲसिडचं सिंथेसिस जे आहे विच इज मोस्टली डिपेंड ऑन टू जीन INHA, KSA. ओके, सो these two genes which functions in the mycolic acid synthesis. Okay, and those genes are targeted by this isoniazide drug. Okay, so INH gene आणि KSA हे जे जीन आहेत दोन ते आयसोनियाझाइड ड्रगकडून टार्गेट केले जातात. ओके, सो काय होतं तर INH आहे आयसोनियाझाइड ड्रग आहे विच एंटर सेन्सिटिव्ह मायकोबॅक्टेरियम. ओके, सो जो टीबीचा बॅक्टेरिया आहे त्याच्यामध्ये आयसोनियाझाइड ड्रग एंट्री करणार आहे विच कन्वर्ट्स इट बाय द कॅटालाइज पेरॉक्सिडेज एन्झाइम इंटू रिॲक्टिव्ह मेटाबोलाइट्स. ओके, तिथे त्याचं कन्वर्जन ॲक्टिव्ह मेटाबोलाइट्समध्ये केलं जातं. then forms the adduct with NAD that inhibit INH and KSA. ओके, सो INHA आणि KSA हे दोन जीन जे आहेत ते मग इनिबिट केले जातात बाय फॉर्मिंग द ॲडक्ट विथ NAD. ओके, म्हणजे आयसोनियाझाइड ड्रग काय करणार आहे मायकोबॅक्टेरियममध्ये तो एंट्री करतो, तिथे त्याचं काय होतं कॅटालाइज पेरॉक्सिडेज ह्या एन्झाईमकडून त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं ॲक्टिव्ह मेटाबोलाइटमध्ये होतं. ॲक्टिव्ह मेटाबोलाइटमध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर तो ॲक्टिव्ह मेटाबोलाइट आहे तो NAD सोबत
ॲडक्ट फॉर्म करतो अँड दिस ॲडक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिशन ऑफ दिस 2 जीन दॅट इज INHA अँड KSA. ओके. So other product of KATG activation of INH include superoxides H2O2, alkyl hydroperoxides and NO, that is nitric oxides. ओके. सो अदर जे ॲडक्टचे प्रोडक्ट फॉर्म होतात त्याच्यामध्ये KATG हा जो जीन आहे त्याचं ॲक्टिवेशन होतं ड्यू टू द आयसोनियाझाईड. ओके. सो त्या ॲडक्टची अजून एक ॲक्शन काय होते तर त्या ॲडक्ट फॉर्म झाल्यामुळे KATG हा जो जीन आहे त्याचं ॲक्टिवेशन होतं. ओके. आणि त्याच्यामुळे मग काय होणार आहे की जे अदर्स जे हे आहेत रॅडिकल्स आहेत त्याच्यामध्ये सुपर ऑक्साईड आहे H2O2, अल्काइल हायड्रोपेरॉक्सिडाइज, त्याच्यानंतर नायट्रिक ॲसिड्स. ओके. सो हे जे जीन्स जे काय रॅडिकल्स आहेत दे अल्सो गेट ॲक्टिवेटेड. ओके. अँड ड्यू टू द ॲक्टिवेशन ऑफ दॅट रॅडिकल दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द isoniazide bactericidal effect. Okay. So they help that isoniazide for their bactericidal actions. Okay. So असे रॅडिकल फॉर्म झाल्यामुळे काय होणार आहे त्या बॅक्टेरियल सेलची डेथ होते. ओके. सो दिस रॅडिकल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्ट्रीब्यूट द ॲक्शन ऑफ अँटीबॅक्टेरियल ॲक्शन ऑफ दिस isoniazide drug. Okay. So this is the mechanism of action of isoniazide drug. Okay. So another mechanism of action that include it inhibits the phospholipid formation and damage the cell membrane of tubercular bacteria. Okay. The another possible mechanism is chelation of divalent cations essential for bacterial metabolism. Okay. जसे इथे आपण बघितलं की रॅडिकल फॉर्मेशन होतं and it also exhibits the ability to suppress the formation of DNA. ओके. सो DNA फॉर्मेशनसुद्धा तो सप्रेस करणार आहे. ओके. So if it is used alone, mycobacteria can develop the resistance to isoniazide drug very rapidly. ओके. सो 3 मोड ऑफ ॲक्शनने त्याची ॲक्शन तो शो करणार आहे. आता इथे आपण इन ब्रीफ त्याची मोड ऑफ ॲक्शन बघितलेली आहे की ॲक्च्युअल तो मायकोलिक ॲसिडचं सिंथेसिस प्रिव्हेंट करतो म्हणजे त्याचा इफेक्ट जो आहे तो सेल वॉल सिंथेसिसवर DNA सिंथेसिसवर होणार आहे. ओके. त्याच्यानंतर इथे रॅडिकल फॉर्म करतो म्हणजे तो जो जे काही आयन्स आहेत कॅटायन्स आहेत त्याचं तो चिलेशन कॉज केल्यामुळे इथे रॅडिकल्स तयार होतात. ओके. सो 3 मेन मोड ऑफ ॲक्शनने त्याची ॲक्शन शो करणार आहे. डॅमेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, then chelation of divalent cations and suppresses the formation of DNA. Okay. And thereby it acts to kill the microorganism of tuberculosis. Okay. So this isoniazide which used both in treatment of active tuberculosis and used in chemoprophylaxis of tuberculosis. Okay. So active tuberculosis स्टेटमध्ये ॲज अन अँटीट्युबरक्युलर ड्रग म्हणून यूज केला जातो किंवा मग किमोप्रोफायलॅक्सिस ऑफ ट्युबरक्युलोसिस. सो ट्युबरक्युलोसिसच्या किमोप्रोफायलॅक्सिसच्या स्टडीसाठी सुद्धा त्याच्यासाठी सुद्धा हा आयसोनियाझाईड ड्रगचा हा यूज केला जातो. ओके. इफ यू सी द ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस आयसोनियाझाईड इन जनरल आयसोनियाझाईड इज अ सेफ ड्रग. ओके. द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द पेरिफेरल अँड सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. that includes the intolerance. Okay. So first intolerance आहे, then peripheral nervous system. So the drug causes the peripheral neuritis leading to the anesthesia, burning pains, and the isoniazide depletes the pyridoxine. ओके. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमवर कोणते कोणते इथे तुम्हाला दिसत आहेत की इफेक्ट आहे. फर्स्ट जो इफेक्ट आहे आयसोनियासाइडचा ॲडवर्स रिॲक्शनचा इंटॉलरन्स आहे. ओके. इंटॉलरन्स राईज होणार आहे. देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम इफेक्ट आहे दॅट इन्क्लूड ड्रग कॉजेस द पेरिफेरल न्यूरायटिस लिडिंग टू द ॲनास्थेशिया, बर्निंग पेन्स. ओके. सो दीज आर द adverse effect which is associated with this peripheral nervous system. Okay. Burning pain sensation, then anesthesia like effect. Okay. Peripheral neuritis is there. The isoniazide depletes the pyridoxine, that is vitamin B6 content. Okay. सो विटॅमिन B6चं कंटेंट बॉडीमधलं कमी होणार आहे. द विटॅमिन B6 डिफिशियन्सी प्रोड्युसेस पेरिफेरल न्यूरायटिस अँड समटाईम्स ॲनेमिया. त्याच्यामुळे पेरिफेरल न्यूरायटिस आणि ॲनेमिया लाईक कंडिशन्स जे आहेत ते अराईज होणार आहेत. पायरिडॉक्सिन ॲडमिनिस्टर्ड डेली इन द डोस ऑफ 100 mg इफेक्टिवली काउंटर दिस इफेक्ट. ओके. मग पायरिडॉक्सिनचा अलॉंग विथ दिस आयसोनियाझाईड पायरिडॉक्सिन इज consequently get administered. Okay. So pyridoxine administered
daily in the dose of 100 mg, which effectively counteract this effect of this isoniazid. Okay, so vitamin B6 चं जो डिप्लेशन होतं त्याची जी डिफिशियन्सी अराइज होते ड्यू टू द यूज ऑफ दिस isoniazid drug, so that can be overcome with the help of co-administered this vitamin B6. Okay, then central nervous system effects are there that include convulsion, psychotic behavior, euphoria, transient loss of memory, loss of self control. Okay, so all these central nervous system effects are also there. Okay, so peripheral neuritis 10 to 20% patient मध्ये peripheral neuritis दिसणार आहे. Then neurological manifestations that include paresthesias, numbness, mental disturbances, optic neurisis, then convulsions appears to be due to the relative vitamin B6 deficiency, and this can be attributed to the competition of isoniazid with pyridoxal phosphate for the enzyme apotryptophanase. Vitamin B6 10 mg per day prevents the neurotoxicity even in higher doses, but the routine use is not mandatory. Okay, so generally vitamin B6 supplement is co-administered with this isoniazid drug. Okay, next isoniazid neurotoxicity that includes, it is treated with vitamin B6 100 mg per day. Potentially fatal hepatitis is the most severe side effect. Hypersensitivity reactions that include rashes and fever. Isoniazid can potentiate the adverse effects of diffinin, as a isoniazid inhibits the metabolism of nifinin. Okay, diffinin. So diffinin आणि जर isoniazid एकत्र घेतले तर त्याच्यामुळे डिफिनिनचे जे काही ॲडवर्स इफेक्ट आहेत त्याच्यामध्ये अटॅक्झिया आहे, निस्टॅग्मस आहे, सो दॅट कॅन बी पोटेन्शिएट विथ द हेल्प ऑफ दिस आयसोनियाझाईड. कारण का आयसोनियाझाईड काय करतं तर या डिफिनिन ड्रगचं मेटाबॉलिझम तो इनिबिट करणार आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचे टॉक्झिक इफेक्ट बॉडीवर शो होणार आहेत. देन लो ॲसिटायलेटर्स आर पर्टिक्युलरली ॲट द रिस्क. ओके, सो दीज आर द सेव्हरल टाईप ऑफ ॲडवर्स इफेक्ट विच इज असोसिएटेड विथ दिस आयसोनियाझाईड ड्रग. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपण पेरिफेरल, सेंट्रल आणि फर्स्ट बघितलं होतं दॅट इज इंटॉलरन्स इफेक्ट. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे प्रिपरेशन ऑफ दिस आयसोनियाझाईड ड्रग. ओके, कोणते कोणते प्रिपरेशन्स मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत आयसोनियाझाईड ड्रगचे तर आयसोनियाझाईड टॅबलेट IP 100 mg, डोस 200 to 300 mg daily. Then isoniazid syrup which containing 50 mg per ml. Then isoniazid injection which containing 100 mg per ml. Okay, so these are the preparation of isoniazid which is available into the market. Okay, so इथे आपला isoniazid हा ड्रग कवर झालेला आहे. ह्याच्यामध्ये isoniazid ड्रग आपण त्याचे इंट्रोडक्शन बघितलेलं आहे, मोड ऑफ ॲक्शन इन ब्रीफ बघितलेली आहे, त्याच्यानंतर आपण त्याचे ॲडवर्स इफेक्ट डिस्कस केलेले आहेत, त्याच्यानंतर आपण त्याचे प्रिपरेशन आणि डोसेस बघितलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट ड्रग अँटीट्युबरक्युलर ड्रग आहे रिफाम्पिसिन. ओके, so this rifampicin is a semi-synthetic derivatives of rifamycin B. Okay, so rifamycin या ड्रग B ह्या ड्रगची सेमीसिंथेटिक डेरिव्हेटिव्ह आहे रिफाम्पिसिन. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. ओके, सो मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिसच्या अगेन्स्ट मोस्ट इफेक्टिव्ह ड्रग आहे. इट इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ट्युबरक्युलर बॅसिलाय, रेजिस्टन्स टू स्टँडर्ड किमोथेरपिटिक एजंट्स. ओके, सो असे किमोथेरॅपेटिक एजंट्स विच आर रेजिस्टन्स टू दिस ट्युबरक्युलर बॅसिलाय, सो त्या कंडिशन्समध्ये रिफाम्पिसिन जो आहे तो मोस्ट इफेक्टिव्हली त्याची ॲक्शन शो करतो. इट इज बॅक्टेरिसिडल अँड ॲक्ट्स अगेन्स्ट बोथ इंट्रा अँड एक्स्ट्रा सेल्युलर ऑर्गॅनिझम. ओके, सो ह्याचं नेचर कसं आहे, इट्स ॲक्ट्स ॲज अॅन बॅक्टेरिसिडल. ओके, मीन्स इट किल्स द ट्युबरक्युलोसिस कॉझिंग मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलर. राईट. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रिफामायसिन B among first line anti-tubercular drug kill intracellular and extracellular bacilli, includes sputers, acts on the all type of bacilli, hence it is called as sterilizing agent. ओके, सो इंट्रा आणि एक्स्ट्रा दोन्हीवर ॲक्ट होणार आहे म्हणून त्याला रिफाम्पिसिन ह्या ड्रगला स्टरिलायझिंग एजंट असं म्हटलं जातं. ओके, इफ यू सी द ॲडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस रिफाम्पिसिन, मोड ऑफ ॲक्शन जर बघितली रिफाम्पिसिनची तर रिफाम्पिसिन इनिबिट्स द बीटा सब युनिट ऑफ DNA डिपेंडंट RNA पॉलिमरेज. ओके, अँड सिलेक्टिव्हली रिड्युसेस द RNA सिंथेसिस इन द बॅक्टेरिया.
Okay, so this rifampicin drug which inhibits the RNA synthesis into the bacteria. Okay, how it inhibits the RNA synthesis or reduces the RNA synthesis? That rifampicin inhibits the beta subunit of DNA. Okay, DNA dependent RNA polymerase. Okay, so DNA dependent RNA polymerase beta subunit आहे, so that could be inhibited with the help of this rifampicin. Okay, and thereby it reduces the RNA synthesis into the bacteria. Okay, so this enzyme is responsible or required for the RNA synthesis, and this enzyme is get inhibited with the help of rifampicin. That's why RNA synthesis get reduces into that bacterial cell. Okay, so bactericidal or mycobacterium has good penetration into tissues of tuberculous lesions. Okay, so tuberculous lesions जे आहेत त्याच्यामध्ये आणि मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस या बॅक्टेरियामध्ये रिफाम्पिसिन जो आहे तो इझिली पेनिट्रेट होऊ शकतो, त्याच्यामुळे इट शोज अ बॅक्टेरिसिडल लाईक इफेक्ट. ओके, मीन्स इट किल्स द मायक्रोऑर्गॅनिझम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द ट्युबरक्युलोसिस. ओके, then if you see the therapeutic uses of this rifampicin, it is mainly useful in the treatment of tuberculosis. Okay, and usually daily dose of 10 mg per kg is recommended. The combination of rifampicin, that is 400 to 600 mg, and isoniazid 300 mg is more effective or even superior to the combination of streptomycin and isoniazid. Okay, म्हणजे जर rifampicin आणि isoniazidचं कॉम्बिनेशन किती डोस रेंजमध्ये ते त्याच्यामध्ये रिफाम्पिसिन 450 to 600 mg असतं आणि आयसोनियाझाईड जो आहे तो 300 mg असतो. ओके, मग हे कॉम्बिनेशन आहे ते ॲज ॲन अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग मोर इफेक्टिव्ह आहे. जे अदर आयसोनियाझाईडचं कॉम्बिनेशन आहे स्ट्रिप्टोमायसिन बरोबर सोबत त्याच्यापेक्षा रिफाम्पिसिन आणि आयसोनियाझाईडचं कॉम्बिनेशन जे आहे ते मोर इफेक्टिव्ह आहे अगेन्स्ट दिस अँटी ट्युबरक्युलर ॲक्शन्स. ओके, अगेन्स्ट दिस मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस ॲक्शन्स. ओके, so these are the different uses. So it is also used prophylactically for the patient which is exposed to Neisseria meningitidis, then hemophilus influenza टाईप बी. ओके, ह्या डिसऑर्डरमध्ये सुद्धा हा रिफाम्पिसिन ड्रग आहे तो इफिशियंटली त्याची ॲक्शन शो करणार आहे. ओके, सो रिफाम्पिसिनचे जर ॲडवर्स इफेक्ट आपण बघितले तर इट शोज द हिपॅटोटॉक्झिसिटी. ओके, विच इज रेअर. ह्याचे ॲडवर्स इफेक्ट आहेत विच इज रेअरली शोन. सो हिपॅटोटॉक्झिसिटी, सो ऑब्नॉर्मल लिव्हर एन्झाईम, जॉन्डिस एस्पेशली इन ओल्ड पेशंट्स अँड द पेशंट्स विथ द क्रोनिक लिव्हर डिसीजेस. ओके, सो जास्त वयाच्या माणसामध्ये आणि क्रोनिक डिसीजेस लिव्हर डिसीजेस ज्या पेशंटमध्ये आहेत त्या पेशंटमध्ये मोस्ट ऑफ हा हिपॅटोटॉक्झिसिटी हा इफेक्ट रिफाम्पिसिनचा दिसून येतो. मायक्रोझोमल एन्झाईम इंडक्शन लिडिंग टू द डिक्रीज हाफ लाईव्स ऑफ द अदर ड्रग, flu-like symptoms with intermittent therapy, red tears and urine harmless but can stain the contact lenses and GIT upsets. Okay, so these are the adverse effects that include hepatotoxicity, then microsomal enzyme induction leading to the decrease in the half-life of other drugs, then flu-like symptoms, red tears and urine, gastrointestinal upset that include nausea, vomiting and also skin rashes are there. Okay, so these are the certain adverse effect which is associated with this rifampicin drug. Okay, then rifampicin ड्रगमध्ये आपण त्याचं इंट्रोडक्टरी पार्ट बघितला, मोड ऑफ ॲक्शन बघितले, त्याचे ॲडवर्स इफेक्ट, त्याचे थेरापेटिक युजेस बघितलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे इथम्ब्युटॉल ड्रग. ओके, सो दिस इथम्ब्युटॉल इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट मायकोबॅक्टेरियम रेजिस्टन्स टू आयसोनियाझाईड. ओके, सो मायकोबॅक्टेरियम जी आहे बॅक्टेरिया जो आहे तो जनरली आयसोनियाझाईडला जर रेजिस्टन्स असेल तर त्या केसेसमध्ये इथम्ब्युटॉल ड्रग जो आहे तो मोर इफेक्टिव्हली त्याची ॲक्शन शो करतो. ओके, आयसोनियाझाईडसाठी रेजिस्टन्स असेल किंवा पॅराअमोनो सॅलिसिलिकसाठी 5साठी रेजिस्टन्स असेल, स्ट्रिप्टोमायसिन किंवा इथिओनामाइड ह्या ड्रगसाठी जर मायकोबॅक्टेरियम रेजिस्टन्स असेल तर त्या केसेसमध्ये इथम्ब्युटॉल ड्रग हा यूज केला जातो. ओके, सो इट्स मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन इज नॉट नोन. द ड्रग मेनली ॲक्ट अगेन्स्ट रॅपिडली फ्लाइंग ऑर्गॅनिझम. ओके, सो जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते मल्टिप्लिकेशन स्टेट अंडर असतात तेव्हा हा ड्रग जो आहे तो मोर इफिशियंटली त्यांची ॲक्शन शो करतो. ओके, सो इथम्ब्युटॉल इज ॲडमिनिस्टर्ड को करंटली विथ अदर अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग युजली आयसोनियाझाईड इन ऑर्डर टू डिले द डेव्हलपमेंट ऑफ रेजिस्टन्स. ओके, सो रेजिस्टन्स प्रिव्हेंट करण्यासाठी जनरली हा जो रिफाम्पिसिन ड्रग आहे तो दुसरे जे अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग आहेत त्याच्यासोबत कंबाईन फॉर्ममध्ये यूज केला जातो. ओके,
So ethambutol, it is a bacteriostatic anti-mycobacterial agent. Okay, so it is a bacteriostatic drug, means it prevents the growth of microorganism. Okay, provides synergy with the other drugs. Amongst the first line drugs, it is the least potent. Okay, so जेवढे पण फर्स्ट लाईन ड्रग आपण बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये कमी पोटेंट असा इथम्ब्युटॉल हा ड्रग आहे. इफ यू सी द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ इथम्ब्युटॉल, दॅट इनिबिशन ऑफ ॲराबिनोसिल ट्रान्सफरेजेस इन्वॉल्व इन टू द सेल वॉल सिंथेसिस. ओके, सो ॲराबिनोसिल ट्रान्सफरेजेस हे एन्झाईम आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल वॉल सिंथेसिस. दॅट एन्झाईम गेट इनिबिटेड विथ द हेल्प ऑफ दिस इथम्ब्युटॉल ड्रग. ओके, अँड देअरबाय दे अफेक्ट द cell wall synthesis and it causes the prevents the or kills the growth of that microorganism. Okay, if you see the adverse effect, so that includes the muscular weakness, loss of vision, anaphylactic shock, nausea, anorexia, confusion, headache and allergic reactions may occur. Okay, so these are the certain adverse effect which is associated with this ethambutol drug. Okay, सो कोणते कोणते ॲडवर्स इफेक्ट मी सांगितले तर मस्क्युलर विकनेस आहे, लॉस ऑफ विजन, ॲनाफॅलॅक्टिक शॉक, नौसिया, ॲनोरेक्झिया, कन्फ्युजन, हेडॅक, ॲलर्जिक रिॲक्शन्स. ओके, सो फर्स्ट रेट्रोबल्बार और ऑप्टिक न्यूरायटिस दॅट इट डिक्रीज इन टू द विजन फील्ड, रेड ग्रीन कलर डिस्क्रिमिनेशन, मॉनिटरिंग विज्युअली ॲक्युटी अँड कलर विजन बेसलाइन ऑफ अँड मंथली. So monitoring is required for this purpose. Then other that include peripheral neuropathy which is rare in nature. Then contraindications, pre-existing optic neuritis किंवा इनॅबिलिटी टू रिपोर्ट द व्हिज्युअल डिस्टर्बन्सेस. अशा पेशंटमध्ये काय केलं जातं, इथाम्ब्युटॉल हा ड्रग जो आहे तो कॉन्ट्राइंडिकेट केला जातो. ओके, बिकॉज इट शोज देअर ॲडवर्स इफेक्ट ऑन टू द विजन. ओके, इट कॉजेस द लॉस ऑफ विजन और एनाफायलॅक्टिक शॉक, मस्क्युलर पेन, ॲनोरेक्झिया, confusion, headache, allergic reactions. Okay, so all these are the adverse effect which is associated with this ethambutol drug. Okay, if we see the preparations and doses of this ethambutol drug, so 25 mg per kg of the ethambutol is administered for 8 to 12 weeks. Okay, and thereafter 15 mg per kg per day is administered. ओके, पहिल्यांदा किती 25 मिलीग्रॅम पर के जी एवढा इथाम्ब्युटॉल ड्रग जो आहे तो 8 ते 12 वीकसाठी ॲडमिनिस्ट्रेट केला जातो आणि त्याच्यानंतर मग 15 मिलीग्रॅम पर के जी पर डे हे कंटिन्यू केलं जातं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इथाम्ब्युटॉल ड्रग. ओके, नेक्स्ट ड्रग आपल्याला बघायचं आहे पॅरा अमायनो सॅलिसिलिक ॲसिड विच इज ऑल्सो नोन ॲज पास. ओके, so it is synthetic compound with bacteriostatic activity. Okay, so synthetically PAS prepare केला था. This PAS which having a bacteriostatic activity. Okay, bacteriostatic म्हणजे काय, it prevents the growth of bacteria. So it is less potent than isoniazide and streptomycin. Okay, so isoniazide and streptomycin या ड्रग पेक्षा PAS जो आहे तो less potent आहे. हेन्स इट इज नॉट मच यूजफुल व्हेन यूज्ड अलोन. ओके, सो त्याच्यामुळे जर एकटाच ड्रग आपण किमोथेरपी ट्रीटमेंटसाठी जर यूज केला तर तो तेवढा इफिशियंटली त्याची ॲक्शन शो करत नाही. ओके, सो द ड्रग्स ॲक्ट बाय इंटरफिअरिंग विथ युटिलायझेशन ऑफ पाबा. ओके, सो पॅराअमायनो सॅलिसिलिक ॲसिडची जर मोड ऑफ ॲक्शन बघितली तर मोड ऑफ ॲक्शन काय आहे, इट इंटरफिअर विथ युटिलायझेशन ऑफ पाबा बाय द मायकोबॅक्टेरियम. ओके, so this para-amino salicylic it is an second line agent. Okay, second line drug and used in case of resistance, retreatment and intolerance to first line therapy. Okay, used in the treatment of tuberculosis and it is used into the combination with streptomycin, isoniazide in the long term treatment 6 to 9 months, causes the toxic effect on the GI tract and shows the allergic reactions. Okay, so mechanism of action जर आपण बघितले, there are two mechanism which is responsible for bacteriostatic action of against the mycobacterium tuberculosis. Okay, so firstly para-amino salicylic acid inhibits the folic acid synthesis. Okay, so bacterial cell मध्ये folic acid synthesis inhibit करायचं काम PAS हा ड्रग करतो. It binds to the pteridine synthetase with greater affinity than PABA. Okay, so pteridine synthetase हे जे enzyme आहे which is responsible to convert that PABA into the folic acid. Okay, so that enzymes generally त्या एन्झाईमला जनरली काय करतो, हा जो ड्रग आहे
para-amino salicylic acid which get binds, okay, and inhibits the synthesis of the folic acid, okay. सो त्या एन्झाईमला बाइंड झाल्यामुळे काय होतं आहे की फर्दरमोर फोलिक ॲसिड सिंथेसिसची प्रोसेस आहे ती काय होते इनिबिट होणार आहे, ओके. सो दिस इज द फर्स्ट मेकॅनिझम. सेकंड इज दॅट para-amino salicylic acid may inhibit the synthesis of cell wall component, okay. So para-amino salicylic जो पास हा जो ड्रग आहे which also shows their anti-tubercular effect by showing their effect on inhibit the synthesis of cell wall कंपोनंट, ओके. सेल वॉलचे जे डिफरंट कंपोनंट्स आहेत त्यांचं सिंथेसिस इनिबिट केलं जातं, ओके. दॅट इन्क्लूड्स मायकोबॅक्टीन धस रिड्युसिंग आयन अपटेक बाय द मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस, ओके. सो त्याच्यामुळे काय होतं आहे की मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस जो आहे त्याला काय होतं आहे त्याचा जो आयन अपटेक आहे तो रिड्यूस होतो आहे आणि त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे त्याची जी ग्रोथ आहे ती तिथे स्टॉप होणार आहे, ओके. सो दिस इज द मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ पाबाप दॅट इज पास दॅट इज para-amino salicylic acid, ओके. सो दिस para-amino salicylic acid इज अ सेकंड लाईन ड्रग, ओके. मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन आपण बघितलं आहे. अमायनो सॅलिसिलिक ॲसिड इज अ फोलेट सिंथेसिस अँटागोनिस्ट that is active almost exclusively against the mycobacterium tuberculosis, okay, and it's structurally similar to para-amino benzoic acid and sulfonamides, okay. So हा जो ड्रग आहे तो स्ट्रक्चरली para-amino benzoic acidच्या सिमिलर ड्रग आहे. So if you see the pharmacokinetic parameters, absorption Tmax is about 6 hours, distribution about 50 to 60% in protein bond, and elimination that 80% is excreted into the urine with least 50% excreted in acetylated form. The T half of the tree amino salicylic acid is 2.26.4 meter, okay. So this is all about the methods of mechanism of action of this para-amino salicylic acid drug along with the pharmacokinetic characteristics, that is absorption, distribution, metabolism and excretion of drug, okay. So most common side effect that associated with this para-amino benzoic acid, that is gastrointestinal intolerance which manifested by nausea, vomiting, diarrhea and abdominal pain, okay. The next effect is that hypersensitivity reaction. So fever, skin eruptions and the various type of exfoliative dermatitis, lymphoma like syndrome, leukopenia, agranulocytosis, thrombocytopenia, Coombs positive, hemolytic anemia, jaundice, hepatitis, pericarditis, hypoglycemia, optic nerve, vasculitis, prothrombin, okay. So all these are the adverse effect which is observed with the help of this para-amino benzoic acid drug, okay. So crystalluria may be prevented by treatment of urine at a neural or alkaline pH, okay. So crystalluria हा जो त्याचा इफेक्ट शो होणार आहे, so that could be treated with the help of by using the urine and alkaline substances, okay. So that prevented with the help of maintaining the urine at a neutral or alkaline pH, okay. So न्यूट्रलला आणि अल्कलाइन pHला मेंटेन केलं जातं and thereby their crystalluria effect may be get prevented, okay. सो ॲडवर्स इफेक्टमध्ये आपण बघितलेलं आहे स्किन रॅश, लो ग्रेड फीवर, इओसिनोफिलिया मे ऑकर, gastrointestinal irritation is the commonest side effect of PAS, that is para-amino benzoic acid. Also includes the anorexia, nausea, epigastric burning and diarrhea may also occur, okay. So इथे आपलं para-amino salicylic acidची ॲक्शन बघून झालेली आहे. नेक्स्ट आहे प्रिपरेशन अँड डोसेस, ओके. सो दिस ड्रग विच हॅविंग अ सोडियम अल्जिनो amino salicylate tablet sodium amino salicylate tablet 0.5 mg drug dose is 10 to 15 mg daily in divided doses, okay. So this is the preparation and doses for the for this
इथम्बिटल ड्रग. ओके, सो इथम्बिटल ड्रगमध्ये आपण बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट बघितलेला आहे. त्याच्या ॲडवर्स रिॲक्शन्स कोणत्या कोणत्या आहेत ते बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्याचं जे प्रिपरेशन्स आणि डोसेस आहेत ते डिस्कस केलेले आहेत. ओके, ॲडवर्स इफेक्ट डिस्कस केलेले आहेत. ओके, सो इथे आपला इथम्बिटल ड्रग जो आहे तो कंप्लीट झालेला आहे. नेक्स्ट वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट ड्रग ऑफ अँटीट्युबरक्युलर कॅटेगरी इज दॅट thiacetazone. Okay, so thiacetazone is a tuberculostatic low efficacy drug and does not add to the therapeutic effect of H, S or E but delays the resistance to this drug. Okay, so it does not add to the therapeutic effect. Okay, it just delays the resistance for the drug. Okay, orally it is active in nature, primarily excreted unchanged into the urine with T-half of 12 hours. Okay, and it is reserve anti-TB drug, sometimes added to the isoniazid in alternative regimen. Okay, so isoniazid सोबत combined form मध्ये सुद्धा alternative regimen ने यूज केला जातो. ओके, सो thiacetazone जर मोड ऑफ ॲक्शन बघितली तर इट इज अ बॅक्टेरियोस्टॅटिक. इट इनहिबिट्स द प्रोपेनेशन ऑफ सेल वॉल मायकॉलिक ॲसिड. ओके, सो सेल वॉलमध्ये जे मायकॉलिक ॲसिड आहे त्याचं जे सायक्लोप्रोपेनेशनची जी प्रोसेस आहे दॅट विल बी इनिबिटेड विथ द हेल्प ऑफ दिस thiacetazone. ओके, अँड देअर बाय इट्स ॲक्ट्स ॲज ॲन अँटी-TB ड्रग. If we see the uses of this thiacetazone, it continues to be used as a convenient low dose drug to prevent emergence of the isoniazid resistance, streptomycin and ethambutol. So this thiacetazone drug is consequently used to prevent the resistance. Okay, then dose 150 mg orally in the adults, 2.5 mg per gram in the children, and it is frequently combined with the isoniazid. Okay, for the better actions it is selectively combined with this isoniazid drug. Okay, and thereby it causes the very nice activity of anti-tubercular activity. Okay, if you see the adverse effect of this thiacetazone drug, so hepatitis, exfoliative dermatitis, then bone marrow depression, which is rarely shown. If we see the common adverse effect which is associated with this thiacetazone drug, that include abdominal discomfort, loose motions, rashes, mild anemia, anorexia. Okay, so these are the adverse effect which is associated with this thiacetazone drug. Okay, so thiacetazone drug, it is a cheap substitute for para-amino salicylic acid. Okay, and it acts as an companion drug to isoniazid. Okay, सो पॅराअमायनो सॅलिसिलिक ॲसिड ऐवजी आपण हा thiacetazone ड्रग यूज करू शकतो बिकॉज इट इज चीपर दॅन दॅट ऑफ पॅराअमायनो सॅलिसिलिक ॲसिड. ओके, अँड इट ॲक्ट ॲज अन कंपॅनियन ड्रग टू द आयसोनियाझाईड. आयसोनियाझाईड या ड्रगला कंपॅनियन ड्रग म्हणून thiacetazone ड्रग जो आहे तो ॲक्ट होतो. वेन इट इज गिवन विथ द स्ट्रिप्टोमायसिन इट डज नॉट डिले द रेजिस्टन्स टू द स्ट्रिप्टोमायसिन. ओके, स्ट्रिप्टोमायसिन सोबत जर दिलं तर स्ट्रिप्टोमायसिनचा रेजिस्टन्स तो डिले करू शकत नाही आहे. ओके, अँड is inferior to the para-amino salicylic acid in this respect. ओके, तर para-amino salicylic acidsच्या ह्याच्यामध्ये तो इन्फेरियर आहे, मीन्स तो रेजिस्टन्स डेव्हलप होण्याची जो इफेक्ट आहे तो इनिबिट करू शकतो, डिले करू शकतो. ओके, सो इट इज सॅटिस्फॅक्टरीली ॲब्झॉर्ब फ्रॉम द गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्ट अँड एक्सक्रीटेड इन टू द युरिन. ओके, so adverse effect which is associated with this thiacetazone that include anorexia, nausea, vomiting. त्याच्यानंतर हे इम्पॉर्टंट साईड इफेक्ट्स आहेत. सिरियस टॉक्झिक इफेक्ट जर आपण बघितले तर त्याच्यामध्ये ॲनेमिया आहे, अग्रॅन्युलोसायटोसिस, डॅमेज टू किडनी, लिव्हर. ओके, सो दीज आर द सिरियस साईड इफेक्ट्स, ॲडवर्स इफेक्ट विच इज असोसिएटेड विथ दिस thiacetazone ड्रग. ओके, सो thiacetazone and isoniazid tablet which contains 50 mg of thiacetazone and 100 mg of isoniazid which is effectively used as an anti-tubercular drug. Okay, so dose of tablet is 3 tablets per day. ओके, सर डोस जर आपण बघितला तर 3 टॅब्लेट्स पर डे असा त्याचा डोस आहे. सो thiacetazoneचं मार्केटेड प्रिपरेशन्स काय आहे तर thiacetazone and isoniazid टॅब्लेट विच कंटेन्स द 50 mg ऑफ thiacetazone and 100 mg of isoniazid. Okay, and it requires a dose of 3 tablets per day for the anti-tubercular treatment. Okay, so इथे सर्टन ड्रग्स दिलेले आहेत विच शोज देअर इफेक्ट ॲज अन अँटी ट्युबरक्युलर ट्रीटमेंट
त्याच्यामध्ये अमायनो ग्लायकोसाइड्स आहेत विच अफेक्ट्स द DNA RNA सिंथेसिस. रिफाम्पिसिन also affect the DNA and RNA synthesis specifically. Then folate synthesis is prevented by this para-amino salicylic acid drug. Okay, then cell wall synthesis get inhibited with the help of this isoniazide, ethionamide, ethambutol, cycloserine. Okay, त्याच्यानंतर पायरिझिनामाइड ड्रग आहे विच शोज देअर इफेक्ट. देन डिफरंट काइंड ऑफ हे जे ड्रग आहेत रिफाम्पिसिन आहे, फ्लुरोकिनॉल्स आहे विच शोज देअर ॲक्शन्स ॲज अन अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग इन द स्पेसिफिक मॅनर. ओके, सो इथे आपला अँटी ट्युबरक्युलोसिस ड्रग यूज्ड ॲज अन अँटी ट्युबरक्युलोसिस हा चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे. ओके, सो ह्या चॅप्टरमध्ये आपण काय काय बघितलेलं आहे तर किमोथेरपी ऑफ ट्युबरक्युलोसिस. ओके, सो ट्युबरक्युलोसिस इट इज ॲन इन्फेक्शियस डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द सेवरल स्पेसीज ऑफ मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलाय, राईट, and it is systemic disease and the commonest form in the man is chronic pulmonary disease. Okay, so it is related with the lungs. So त्याच्यानंतर आपण त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलं होतं फर्स्ट लाईन अँड सेकंड लाईन ड्रग. ओके, त्याच्यामध्ये आपण इंडिव्हिज्युअल ड्रग हे इथे डिस्कस केलेले आहेत. स्ट्रिप्टोमायसिन, आयसोनिकोटिनिक ॲसिड, पायराझाईड. ओके, दॅट इज INH, आयसोनियाझाईड ऑल्सो नोन ॲज आयसोनियाझाईड. देन रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्युटॉल, पॅराअमायनो सॅलिसिलिक ॲसिड. ओके, अँड लास्ट ड्रग आपण बघितला होता थायासिटाझोल. ओके, सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर बघितला तर ह्याचं डेफिनेशन क्लासिफिकेशन एक्झाममध्ये विचारलं गेलेलं आहे. इंडिव्हिज्युअल नोट विचारली गेलेली आहे ड्रग्सवर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द किमोथेरपी ऑफ मायक्रोबियल डिसीजेस पार्ट 2 रिगार्डिंग द अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग. ओके, सो इथे हा चॅप्टर आपला कंप्लीट झालेला आहे अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग और किमोथेरपी ऑफ दिस ट्युबरक्युलोसिस डिसऑर्डर्स. ओके, सो इथे आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे. तुम्हाला जर ह्या चॅप्टरमधला कोणता पॉईंट कोणती कन्सेप्ट जर समजली नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.